Salam hormatlı vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Bizim öňrek aýdyşymyz ýalyk bir haramdağ nesilleri milli piderin keçeti şol inni Käbe bilen Medine ziyarata gitmekçi diýip aýdypdyk. Bir gün oynadylar. Emma şol gidenem bolsa siz görönsiňiz bu gitdi, ol kiçi ol otyň kızı oğlu var gapdanna. Inni bular 3-nji arkana millete wörk edýärler. Haramda men sana yüzlenýän. Siz harama, sizin haramlarınızı bütün dünya biliyor. Ha? Sen domuz çopon sen. Milli pidir, sen domuz çopon. Şotayda oturan adamlar bilen atma sen atlan yerine domuz dıkanını. Näme olan yürüyüte bölümleri yok mu? Bilen atlar mı musulman mı yerine bolyan zatlarına? Bulon belet bulon. Hemmeti bilýärler näme bolýany. Sen davaran dağa aşya, bütün dünya biliyor sen haram dağdığını, sen milli pidirin ulusudun biliyor millet, dünya biliyor. O sen haram sıçak oğlun var, o da milli pidirin kıçıtı, ona biliyorlar. İtte sağın var sizde sağın yok, beylede var devlet yol başısı karşılanar mı? Han sen protokol bölümün, o ne için önünden çıkan düdüğlü adamım yok ha? Sen seyret ana Putin barana nähili karşılanıyor? Ha? Trump barana nähili karşılanıyor? Ona bizim milletimiz, bizim näme, bir devletimiz hiç yerde sağınam yok enne. Şol size bolon siýlyk, hormat, onun bizim hemmemide de değişti bolýardy. Sebäbi siz yurdun adyny, awraýyny bara, itin gurguny dıkdyňyz siz. Musulman mı sen? Türmelen musulmanlardan ne oluyor? Ha? Adamlar kaçıp yiyorlar. Sen yalık otak oğlunu, ağtını aylap yören 40 yıllap Muammar Kaddafi oldu. Çağalarını geçirdi. Nerede oturdu? Ha? Saddam Hüseyin 23 mi 24 yıllap oldu yurt başında. Çağalarını hemmeti ziyaretten geçiren olurlar. Hani olur? Yemen'in padişahı 33 yıllap yurt başında durdu. Nerede şol? Sen bu vaat bara yöne var aşığın alçı koptu. Sen hemiş şeyle bolur ödüyen. Bolmaz. Bolmaz. Hasabiyidinden yetip barayandır sen. Düşünüklü mü? Ne bir aydılyan zatların içinde men umumu halkada yüzlenecek olan hormatlı vatandaşlar Türkmenistan'ın rayetleri. Ol otak gidikkelli deyip siz özüňiz siýleýän bolsaňyz, hajaga diýen bolup görmeň, her kim gidikkel. Bu bir umra gidikkelenbe, umra ziyaret bi. Hacı diýilänä ýende bir 30-40 günden ýörüýte barıp, 3 günläp bolýan zat eken. Men hem adamlardan eşitdim, soň düşünürýän size. Şu zatlary. Emma haram dağa aýtjak bolan, sen dogry, sen millete zor salyp din ettirersin. Daşta orundakilere ağlarsın. Emma Allah'ını ağlamarsınız. Otak baryanam olsan, Allah'ını ağlamarsınız. Ahir cevap vermeli olursunuz. Gidip geldin değil mi? İnnem ayın 11'ine sen Rus Federasyası'na gitmekçi. Sen şu Allah anansın yalaktır. Şu tak sen ina şu vat hakik anan yani. Bir topar bir musulmanlara türme dıkıştırıp otuyorsunuz. Yine de otağım ziyarete gidiyorlar. Şu Rus Federasyası bilenem. Siz barıp anırda var hakikattan hem hova şolorlen bu dostluk hova onun bir ınamla katnaşıp düzediyen adamlar yalık görünce koyulan. Ama siz var bir yalan sözlen, 100 yalan sözler. Size hiç sada sizin Hudayana yanınıza dananıp olmaz, sizin dostluğuna dananıp olmaz. Halkın hakkı var. Народ имеет право. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, салам, хорматлы ватандашлар. Как мы вам сообщали ранее, предполагалась его поездка на паломничество в Мекку и Медину. Вот. И поэтому вы все видели, как он встретил. Но, рассказывая об этом событии, я все-таки хочу обратиться вначале к Харамдагу. Ты же конченый харам, ты думаешь, что там не знали, что вы харамы, что твой сын потомок харамов и внук твой потомок харамов. Поэтому вас никто и не встретил там толком. Ты видел, как встречали Путина? А? Целая конная гвардия.
как встречали Трампа. Вы же руководители, себя называете руководителями государства. Миллипидеры, а? Чего же вас никто ни за кого не считает? Вы никому не нужны. Из-за вас такое отношение к нашей стране. А ведь туркмены завоевали великое имя, что это меч ислама. И сегодня ты ниспустил нас. До чего? Вас даже руководитель государства не встречал. Кто вас встретил? Мэры городов? Все? Вы поехали якобы на хадж. Но вы же поехали. Фактически это было умра. Умра паломничество. А хадж он будет где-то через месяц, через эти специальные 3 дня. Я говорю это потому, что я разговариваю по этому поводу с людьми знающими. И вот эта вот проблема, которая создается вокруг каждого, кто пришел в Туркменистан, называют хаджага. Какой он хаджага? Это обязанность каждого мусульмана, 5 столпов ислама. Один из них посетить это паломничество, если у тебя есть возможность. И что? Если ты читаешь намаз, тебя нужно называть намаз-ага, что ли? Вот как они создают идолопоклонство. А ты же ведь подонок сам по себе, харамдат. Как ты мог лезть в это дело? Ты думаешь, там не знают, что ты свинопас? А? Ты убрал лошадей, пустил туда свиней. Неужели ты думаешь, что у них нет спецслужб? Неужели они не просматривают в исламских государствах, что говорят о руководителях государства? Поэтому такое отношение к вам. Ты привез туда, ты хочешь сказать, что все твои потомки теперь проехали, и вы будете из поколения в поколение руководить Туркменистаном. Каддафи Муаммар, он 40 лет руководил государством, его дети, внуки прошли. Что случилось? Его нашли в канализации, а дети его разбежались по всем странам. Саддам Хусейн тоже там почти 30 или сколько он лет, 23-24 года был. И его нет, повесили. И дети его разбежались, не знают, где спрятаться. Руководитель Йемена, безграмотный человек, был 33 года у власти. Он провел своих детей. И что? Что, помогло это ему? Для чего ты затеваешь вот этот вот спектакль? Артист, конченый артист, тебе надо было идти туда. Да, ты, возможно, ты введешь в заблуждение многих людей. И вот такие люди, которые боятся, они тебя, да, там вот там пидор там и так далее, они вокруг вас бегают, может быть. Но ты не обманешь Аллаха. Вы пошли на паломничество, где проходят все мусульмане, верующие мусульмане. А ты верующих мусульман, которые прошли оттуда, ты их спрятал в Авадан-ДП в 7-м блоке. А теперь себя изображаешь вот такого благочестивого мусульманина. А? И вот этот твой наркоман-сын тоже, так? И он мусульманин. И твой внук вот этот вот, зажратенький. Они бегут, а у него по бокам жир трясется. Куда ты его раскормил? А? На халявных харчах. Вот такой ты человек. Ты пришел к этой власти. Теперь, как мы и говорили, ты собираешься в Российскую Федерацию. 11 числа, насколько нам известно, ты поедешь туда. А? Миллипидер младший. Вот какой ты верующий, как ты врешь с тем, что ты веришь в Аллаха, точно такой же ты лжец и подлый предатель в отношениях дружбы. Ты поедешь в Россию и будешь заявлять о том, что вот вы такая вот дружба навеки. Разве тебе можно верить? А? Если ты Аллаха обманываешь, думаешь, что ты умнее всех, разве ты когда-нибудь сдержишь слово по отношению к руководителям государства? Никогда в жизни. Потому что вы все из поколения в поколение подонки, миллипидеры, кого бы ты ни возил, понятно? И вы будете отвечать за это. И перед народным гневом, и перед гневом Аллаха. Народ имеет право. Халкан хаквар.